Hello everyone, welcome back to our classes. And today we'll be discussing the chapter The Diary of a Young Girl by Anne Frank, which is from your third module, Diary Entries and Letters. Hope you have gone through the first video where I gave the detailed introduction. And today we'll be looking at two diary entries by Anne Frank. And see, the first diary entry, it was dated on Monday 22nd May 1944, and the second diary entry is dated as Thursday 25th May 1944. And let us begin. We'll go through the first diary entry. As we have already mentioned, her diary entries are addressed to Kitty, a fictional character. And the first entry, 22nd May 1944, it begins like, Dear Kitty, to our great horror and regret, we hear that the attitude of a great many people towards us Jews has changed. And see, in this diary entry, she expresses her concern for her Jewish community, her own community. And here she describes the terrors of anti Semitism. See, the first entry is devoted to the problems that the Jews face because of anti Semitism. The term anti Semitism we have already discussed. It is the hatred towards Jews. And also, we have discussed about Christianity versus Judaism. Definitely, you should go through the same. And see, in the entry, she's saying that the reason for anti Semitism, or we can call it the hatred of Jews, it is understandable and it is human sometimes. And she's saying that it is not good. My quote from your text, the cause of this hatred of the Jews is understandable, even human sometimes, but it is not a good. See, the reason is that the Christians blame the Jews for giving secrets away to the Germans, for betraying their helpers. The fact is that we have already discussed, we have already told, there are many Christians who used to help the Jews, especially when they go for hiding. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടു നെതർലൻഡിലെ പല ജൂതന്മാരും പല ജ്യൂസും ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. ആൻ ഫ്രാങ്കും ഈ സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നു. സി, ഇങ്ങനെ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഹെൽപ്പും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം നോർമലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമുക്കൊരു കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്ന് വി കാൺട്ട് മേക്ക് സച്ച് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ബേസിക്കലി ജൂതന്മാർക്ക് എതിരെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നന്മയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസും അതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന ജൂതന്മാർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും, ഒളിവിൽ പോകാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെയിലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇങ്ങനെ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന ജൂതന്മാർ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ബൈ ദ നാസേഴ്സ്, ജൂതന്മാർ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ what will happen? They were forced to reveal the identities of those Christians who helped them. ഇത്രയും നാൾ എവിടെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയതെന്ന് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ അവർക്ക് റിവീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ റിവീൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഈ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യൻസിനെ നാസീസ് അവർ സെയിം പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിന് they'll get severe punishment from the Nazis.
അപ്പം ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ആൾക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഭയങ്കരമായ രീതിയിലുള്ള ടോർച്ചറിങ് നടത്തും. ഓക്കെ, അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റിൽ അവർ റിവീൽ ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്, ലൈഫിലെ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ സമയത്തും വി കനോട്ട് ബി സൈലൻറ്റ്. ഓക്കെ, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ പിടുത്തവും, സകല പിടുത്തവും വിട്ടിട്ട് ചില ട്രൂത്ത്സ് നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുക. ബട്ട് ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ജൂതന്മാരെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പോലും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? സിവിയർ പണിഷ്മെൻറ്റ്. Hope you understood that statement. So they believed, Christians believed that through Jews, many Christians received severe punishments and dreadful fate. ഓക്കെ, അപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസിന് കിട്ടുന്ന ഈ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഫെയ്റ്റ് ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ദ ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഓർ ദ ടെറിബിൾ ഫെയ്റ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി. So there is a rumor that this Jesus Christ got crucified by a Jew. Actually the permission was given by a Jew. അറിയാം, പിലാത്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂ ആയിട്ടുള്ള കിങ്ങാണ് ആക്ച്വലി ഗേവ് ദ പെർമിഷൻ ടു ക്രൂസിഫൈ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. സി ദർ ആർ ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ട. ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ടെറിബിൾ ഫേറ്റ് ഇസ്. അപ്പം ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്ത ഒരു പാപം അവരുടെ മേലുണ്ട്. അതിനും പെർമിഷൻ കൊടുത്തത് ആരാണ്? ജൂതനായിട്ടുള്ളൊരു കിങ്ങാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ദേഷ്യവും ക്രിസ്ത്യൻസിന് ആർക്ക് നേരെയുണ്ട്? ജൂതന്മാർക്ക് നേരെയുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ജൂതന്മാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ പല ക്രിസ്ത്യൻസും സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് സെയിങ് ദാറ്റ് this may be true. In a way, this may be true. This is all true. But one must look at all these things from both sides. And she is saying that Christians too will behave the same as Jews if they caught in a similar situation. നമുക്കറിയാം, ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നല്ല, ജൂസ് എന്നല്ല, എനിവൺ. നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ പല കള്ളത്തരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല കുറ്റങ്ങളും തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ മതിയാവും. വി കനോട്ട് ബി സൈലൻറ്റ് ഓൾവേസ്. So people can't remain silent always. Sometimes they are forced to reveal things. So Germans have a means of making people talk. It may be the cruel ways. അപ്പം ജൂതന്മാരെ ഹൈഡിങ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അവർക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. മേ ബി ഡെത്തിലേക്ക് വരെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും രീതിയിൽ അവരെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു? ഡെഫിനറ്റ്ലി they'll say the name of the Christians who helped them. അങ്ങനെയാണ് ജൂതന്മാർ ഇത് റിവീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങളെ മാത്രം നിങ്ങൾ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു, ഓസ്ട്രസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആൻ ഫ്രാങ്ക് is asking. She is a little furious and she says that why then should people demand the impossible of the Jews? ആർക്കും പറ്റാത്ത കാര്യമാണത്. ടോർച്ചറിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പം എവ്രി വൺ വിൽ റിവീൽ ദ ട്രൂത്ത്സ്. അതെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം അത് ജ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വൈ യു ബ്ലെയിം അസ്? ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഹൗ വിൽ വി ബിഹേവ്? ആർക്കും പറ്റാത്ത കാര്യം ജൂതന്മാർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? So she is a little furious in that sentence. She is asking, why then should people demand the impossible of the? ആർക്കും പറ്റാത്ത കാര്യം ജൂതന്മാർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ how is it possible? It is not possible. So there is a rumor that during Hitler's rule, German Jews who immigrated to Holland and Poland, and they were not allowed to return to Netherlands. Many people were in hiding during
Hitler's rule. And it is told that these people were not allowed to return to Netherlands. ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലറിനെ പേടിച്ച് പോയിട്ടുള്ളവർ തിരിച്ചൊരിക്കലും നെതർലാൻഡിലേക്ക് എൻട്രി ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു റൂമർ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. So that is about the next paragraph. So you may be a little confused regarding the terms Netherlands, Holland, Dutch. So they once had the right of asylum in Holland, but when Hitler has gone, they'll have to go back to Germany again. So it is from your text. Then what is the difference between Netherlands and Holland? So the people belong to these places. They may say that I belong to, or I am from Netherlands, and in the next moment they may say that Holland, the Dutch people. So we may be a little confused. Actually നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. So just listen. The Netherlands is a term for the country as a whole, 12 provinces. Holland refers to just the 2 provinces of North and South Holland. എൻ്റയർ കൺട്രിക്ക് 12 പ്രോവിൻസും ഉൾപ്പെടുന്ന എൻ്റയർ കൺട്രിക്ക് പറയുന്നതാണ് നെതർലാൻഡ്സ്. ഹോളണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി 2 provinces. These are 2 Holland, North and South Holland are 2 of the most densely populated provinces where most of the country's major cities are concentrated, makes the term Holland a convenient shorthand for the more cumbersome the Netherlands. So many people, കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കറിയാം നെതർലാൻഡിനേക്കാളും ഹോളണ്ട് എന്നുള്ള ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ആക്ച്വലി കൂടുതൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഹോളണ്ട് മെയ്ഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ എൻറ്റയർ നേഷൻസ് എക്കണോമി ആൻഡ് വെൽത്ത്. ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഹോളണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് നെതർലാൻഡിലും സംടൈംസ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുകയാണ്, ഹോളണ്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുകയാണ്. സോ ഹുസ് Dutch actually are the people who belongs to Netherlands or Holland. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഡച്ച് എന്ന് പറയുക. Hope it is clear. Just go through it. We should have this background. That is why. Otherwise, you may get confused. Netherlands, Holland, Poland. Poland is another country. പോളണ്ടിലേക്കും ഒരുപാട് ജ്യൂസ് രക്ഷപ്പെട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ. And the next paragraph, actually, we can see Anne is in a confusion. She is in a dilemma. And she wonders whether all of them are fighting together for freedom, truth, and right, or whether Jews once again would become worthless. Actually, ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ എൻമിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ജൂസ് ഓർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ആക്ച്വലി ദ എൻറ്റയർ കൺട്രി വാണ്ട്സ് ടു ഫൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിറ്റ്ലർ, ദ റൂളർ. അവരെല്ലാവരും ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആർക്കെതിരെയാണ്? കോമൺ എൻമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോമൺ എനിമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹൗ ദിസ് കെയിം, ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ജൂസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കോമൺ എനിമി ഹിറ്റ്ലർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങളെ മാത്രം എന്തിന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു? നമ്മുടെ ഈ ഫൈറ്റ് ആർക്കെതിരെയുള്ളതാണ്? ഹിറ്റ്ലറിനെതിരെയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യൻസ്, ജൂസ്, ഈ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ. So their common enemy is Hitler and they are fighting against him. And even in the midst of struggle, the Jews get ostracized. അവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരുമിച്ച് അവരുടെ ശത്രുവിനെതിരെ പൊരുതുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ജൂതന്മാർ അവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ആകുകയാണ്. സോ ഹൗ ദിസ് ഹാപ്പൻ? ആക്ച്വലി ഷീ ഈസ് ഇൻ എ കൺഫ്യൂഷൻ. They are fighting together for freedom, truth ആൻഡ് റൈറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തും ജൂതന്മാർ വേർത്ത്ലെസ് ആയി മാറുകയാണോ? ഷീ ഈസ് സോ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഹെർ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ ഫേമസ് കോട്ട്. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. It's sad, very sad,
once more, for the umpteenth time, the old truth is confirmed. Here, the truth: what one Christian does is his own responsibility. What one Jew does is thrown back at all Jews. See, what one does is his own responsibility. What one Christian does. Okay, what one Christian does is his own responsibility. What one Jew does is thrown back at all Jews. You should note it. It is not what one does. What one Christian does is his own responsibility. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഓൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും മോശം നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം എൻ്റയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിനെ ഏറ്റെടുക്കും. അതേസമയം മോശം കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഫൈൻ, അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേക്കാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, ഇഫ് എ ജൂ ഡിഡ് സംതിങ്, ഇറ്റ് ത്രോ ബാക്ക് ഓൺ ഓൾ ദ ജൂസ്. Whatever the Jews does is looked down upon mercifully. See, the thing is that it is believed that ഇവരുടെ enmity, ക്രിസ്ത്യൻ ജ്യൂസിൻ്റെ, അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരുടെ enmityയുടെ ഒരു ബേസിക് റീസൺ, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസിൽ പെടുന്നതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് സം ജൂസ് ഡിഡ് സ്പൈ വർക്ക്സ്. ചാരപ്രവൃത്തി, ചാര വർക്കുകൾ, രഹസ്യമായിട്ട് സീക്രറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ജൂതന്മാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഈ ഒരു കോട്ട് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ആഡിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ദർ മേ ബി പീപ്പിൾ, എല്ലാ ജൂതന്മാരും ഒരുപോലെ, നമുക്കറിയാം ഏത് ബഹുജനം പലവിധം എന്നുള്ളൊരു ടോക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. അപ്പം സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മേ ബി ദർ. അപ്പോൾ അത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പഴയ ഒരു ട്രൂത്തായിട്ട് ആൻ പറയാണ്, ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് ആ ആൾ മാത്രം ചെയ്തു, അയാളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകുന്നു, അയാൾ ചെയ്തതല്ലേ പോട്ടെ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ സെയിം കാര്യം തന്നെ ഒരു ജൂതനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്? ടു ദ എൻറ്റയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫെയർ തിങ് എന്നാണ് ചീസിങ്, ദ സാഡസ്റ്റ് തിങ് ഫോർ എവർ. വൺസ് അഗെയിൻ, ജസ്റ്റ് നോട്ട് what one Christian does is his own responsibility. What one Jew does is thrown back at all Jews. And in the same page, we can see Anne's attitude to Dutch people. Dutch people means the people belong to Netherlands. So for her, Dutch people are basically good, honest and upright, but she is disappointed now. They too turn their back on Jews and judge them as the most oppressed, unhappiest and pitiful among the whole world. ശരിക്കും ആന് നല്ലൊരു ഗുഡ് മാർക്ക് ഉള്ളതാണ് ഡച്ച് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച്. ബിക്കോസ് ദേ റിസീവ്ഡ് ദി അതേഴ്സ് വെൽ. സോ ഈ പ്രോബ്ലംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡച്ചുകാരും അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സും ഇവർക്കെതിരെയാവുന്നത്, ജൂതന്മാർക്കെതിരെയാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വെൻ ദിസ് ആൻറ്റിസെമിറ്റിസം കെയിം അപ്പ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കെയിം, ഈവൻ the Dutch people, they too behave in a bad manner. So the time, especially the time anti-Semitism become too rampant, അതിങ്ങനെ പടർന്ന് പിടിച്ച സമയത്ത് ഡച്ചുകാരും ജൂതന്മാർക്ക് നേരെ മുഖം തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഒപ്റ്റമിസ്റ്റിക് നമുക്കറിയാം. വൺ ഹൂ സീ ദ തിങ്സ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ, or one who expect positive things always. She is optimistic and she believes that someday this anti-Semitism will come to an end and the Dutch will treat them good. നമുക്ക് വന്ന സമയത്തോ കിട്ടിയ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് വീണ്ടും ഡച്ചുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടും. ഈ ആൻറ്റിസെമിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ, ദ ഹേറ്റ്രഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ജൂസ്, ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു മാറും. ആൻഡ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും എന്ന്
and believes. This hatred will be a passing thing and the Dutch people will accept them. For anti-Semitism is unjust. She is saying that anti-Semitism is unjust. ഒരിക്കലും ഒരു ന്യായമല്ല, നീതിയുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്ത് anti-Semitism. So this time will pass. She believes so. Then if it doesn't happen, she is optimistic, fine. At the same time, അവിടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, if it doesn't happen, Jews including Anne's family will have to leave Holland. Anti-Semitism ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ what will happen? They have to leave Holland. ഹോളണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ പോകേണ്ടി വരും. ആക്ച്വലി ദേ ആർ ഇൻ ദ ഹൈഡിങ് പ്ലേസ്. ഏത് മൊമെൻറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും ഹിറ്റ്ലറുടെ ആൾക്കാർ, നാസിക്കാർ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം, കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലാകാം, ഡെത്ത് അവരെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഷീ ഈസ് വെരി ഹോപ്പ്ഫുൾ, ഷീ ഈസ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. ആൻഡ് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല, ആൻറ്റിസെമിറ്റിസം തന്നെ റൂൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ definitely even the Frank family, Anne's family, we have to leave Holland. The first diary entry ends by showing her love for Holland and she wishes it would become her fatherland and continues with that hope. Anne അവളുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസിലേക്ക് പോലും പോകണമെന്നില്ല. She spent most of her time in Netherlands. So she wants Netherlands to be her fatherland. Fatherland means നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ജന്മഭൂമി മദർലാൻഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, ഇന്ത്യ മദർലാൻഡ്. അപ്പം ഈ മദർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ യൂറോപ്യൻസ് പറയുന്നതാണ് ഫാദർലാൻഡ്, അവരുടെ സ്വന്തം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ദ ആഗണി ഓഫ് എ ജൂ ഓഫ് നോട്ട് ഹാവിങ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ ഈസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ, വേർ ഐ ബിലോങ്. ഐ ലവ് ഹോളണ്ട്. I who having no native country had hoped it might become my fatherland and I still hope it will. വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാദർലാൻഡ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ്, ഹോളണ്ടാണ്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും അതിന് പ്രോപ്പർ അല്ല, ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബിക്കം, ഹോളണ്ട് മൈറ്റ് ബിക്കം മൈ ഫാദർലാൻഡ് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റിൽ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ. So the first diary entry is all about anti-Semitism. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഫോമുകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി കെൻ സീ ആൻസ് കൺസേൺ ഫോർ ഹർ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്തുകൊണ്ട് ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രം ഇങ്ങനെ സഫർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ. സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. ആൻറ്റിസെമിറ്റിസം എന്നുള്ള സംഭവം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതോട് കൂടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് റാമ്പൻ്റ് ആയതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ദ തിങ്സ് ചേഞ്ച്ഡ് മച്ച്. ആൻഡ് ഇൻ ദറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡയറി എൻട്രി വി ക്യാൻ സീ ദ ഡച്ച് പീപ്പിൾ, ദെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് Jews, how it changed, how it got changed. ബിഗിനിങ് അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു, later when anti-Semitism introduced, what happened to them, their attitude to changed. And see that quote is very important. What one Christian does is his own responsibility. What one Jew does is thrown back at all Jews. That you should remember always. And towards the last, we can see her love towards Holland. She wants to be Holland's daughter. She wants to get Holland as her fatherland. Okay, let's see the second entry. Second entry is dated as Thursday, 25th May 1944. First entry കുറച്ചുകൂടെ ജനറൽ ആയിട്ട് about Jews, about Dutch, about anti-Semitism ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, second entry actually it was devoted to a single person. The second entry is devoted to the vegetable man, a man who used to provide vegetables for the Frank family. And see what happened, he was picked up by the Nazis for helping two Jews to hide in his house. രണ്ട് ജൂതന്മാരെ വീട്ടിൽ ഒളിവിൽ താമസിക്കാൻ സഹായിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, this vegetable man was
caught by the Nazis. So she wants to describe about the vegetable man, or how it affected them. Once this particular man is caught by the Nazis, how it affected their life, what happened, what all changes came to their life. And also we can see that threat she is expecting in her life, or all the Jews in the particular place. See, that incident, it was a heavy blow for that man as well as the Jews who are on the verge of fall. Actually Jews ഓരോ ദിവസം അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പം it was a heavy blow for them. And she explains the condition of the people in society. The world has turned topsy-turvy. Topsy-turvy means അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ, മുഴുവൻ കീഴ്മേൽ മറിയാണ്. The people were sent to concentration camps, prisons and lonely cells without any proper reasons. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്സ് നടക്കുന്നത് for helping Jews and for hiding in secret places. But there is no criteria. ആരെ എന്ത് ചെയ്തു, what is wrong with them എന്നൊന്നും യാതൊരു നോട്ടും ഇല്ല. The people were sent to concentration camps, prisons and lonely cells without any proper reasons. And there is no age restriction, means age restriction or anything, whether the person is rich, poor, young, old, nothing like that. Many people were sent to the concentration camps without any reason. Anyone who is not a member of NSB, National Socialist German Workers Party, Nazi party ആണ്, the only legal party in Netherlands during Second World War. So they can expect anything. NSBയിൽ മെമ്പർ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് at any time anything may happen. Okay. So that person doesn't know, the persons who were not members of NSB doesn't know what may happen to him from one day to another. Next day what will happen to them എന്നുള്ളത് it's not clear. If the persons are members of NSB, they are safe. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത നാസി പാർട്ടിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാവരും under threat ആണ്. So the vegetable man's loss was a great loss for all. The girl's condition was miserable. The only thing that they can do was to eat less. See how the vegetable man's loss affected them. So it was a great loss for all. The girl's condition was miserable because they couldn't go out or to take things or anything. The only thing that they can do was to eat less. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ്? ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക. സാധനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. The way they handled the situation, they cut out breakfast altogether, no breakfast, and they had porridge and bread for lunch. ഉച്ചയ്ക്ക് പോറിഡ്ജും ബ്രെഡും ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ അമൗണ്ടിൽ they'll use, and fried potatoes for supper. No evening tea or snacks as we do. No evening things. Supperന് they have only fried potatoes. And they reduced the use of vegetable or lettuce to once or twice in a week because there is no chance to get the things. So how they arranged their life. ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് ഈവൻ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോർമലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലൈഫാണ്. ഈ വെജിറ്റബിൾ മാൻ പിടിക്കപ്പെടുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ചേഞ്ച്ഡ് ഈവൻ ദെയർ ഫുഡ് ടൈം ടേബിൾ. Okay, their mom gave the instruction, breakfast completely cut ചെയ്യുക, ലഞ്ചിന് they have only porridge and bread, and for the supper they have fried potatoes, nothing more than that. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. And she concludes,
by saying that it is better to remain hungry than being discovered by the Nazis. കുറച്ച് വിശപ്പ് സഹിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നാസീസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ definitely they have to go to the concentration camps. That may leads to their death. That's a threat to their life. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ച് കഴിക്കുക, ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഇഷ്യൂ. സോ ഹൗ ദി സഫേർഡ്, ഹൗ ദി സ്ട്രഗിൾഡ്. ആ സ്ട്രഗിൾ ഒന്നും ഒരു എൻഡിലേക്ക് എത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം. സി, ഇതുപോലുള്ള പല രീതിയിൽ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനത്തെ ക്രൂവൽ അട്രോസിറ്റീസ് കുറച്ചെങ്കിലും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ത്രൂ ദിസ് എൻട്രീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം വേൾഡ് ഫേമസ്. That you should remember always. So the concluding lines are touching. We are going to be hungry, but anything is better than being discovered. നാസി പീപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും ബെറ്ററാണ്. വേറെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതാണ് ഓക്കെ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഹംഗ്രി, വിശന്ന് ജീവിക്കാനും വി ആർ റെഡി. ബട്ട് എനിത്തിങ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ബീയിങ് discovered. Okay, they are ready to struggle to the last. So it describes the plight of the Jews under the Nazi Germany. I already told, ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് how the people struggled, suffered under Hitler's rule. And see, the girl, Anne Frank, she was only 13 years when she wrote this diary. All these things you should keep in mind. Okay, so hope both the entries are clear. First entry, both the things are too short. First entry ഒരു ജനറൽ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയാം. Definitely anti-Semitism, the Dutch, the attitude of the people towards Jews, how frustrated she is, how frustrated Anne Frank is, and her concern for her Jewish community and all. And what about the second entry? Second, though it concentrates on a single person, though it concentrates on the vegetable man and the incident related to his arrest and all, അതിലും എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്? ജനറൽ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ്. The condition of the society, it was horrible. Anything may happen to any people, especially the people who are not belong to NSB. നാസി പാർട്ടിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഏത് സമയത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. And also she describes the particular things which happened in her life or her family with the loss of this vegetable man, how they arranged their life. So that is all about two entries. Go through the same, and if you have any doubts, that we will see in the next class. So thank you for listening. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Thank you.